Upon the invitation of Hope Ministries, Sister Betty Davis along with her team has visited India for a big crusade for 3 nights. We are able to do 3-day night crusade in a town called Chintalapudi. We worked for this crusade 3 months prior, and we also designed a professional choir team for praise and worship. And Pastor Samuel Joshua Gedam is the host for this crusade, and Sister Betty Davis has visited along with her team to India for this crusade. More than 50,000 people attended this crusade, and as you know that India is a pagan country bounded by 330 million pagan gods. In the villages, the people are not allowed to come for the Good News Crusade. So what we have done is, we made a live telecast to more than 40 villages when the crusade is going on in the town. So we are able to cover more than 100,000 people for this crusade, and so we are really thankful to God that more than 45,000 people are saved through these crusades. On the first day of the crusade, Sister Betty Davis has spoken about Jesus, and she proclaimed the good news about Jesus, and more than 7,000 people gave their lives to Jesus on the first night. As we went to the villages to see the outcome, because we also distribute the salvation cards, many people came forward to give the salvation cards and given their lives to Jesus. The powerful message of Betty Davis has anointed the people and made them to know about Jesus in their lives. One of the most testimonies that we have heard after the crusade is a woman who is under prostitution. Her name is Peta, and she has given her life to Jesus, and through her outcome, the whole village has been changed. As a result of these 3 days crusades, we are able to plant 40 churches, and we are looking for the resources to plant and build these churches, and we do not want to keep these people come out of faith. On the second day also, Sister Betty Davis has delivered a powerful message about the good news of Jesus, and her team has been able to do some testimonies which encourage the people as well. And even on the third day, Sister Betty Davis was led by God to pray for the pastors and anoint them to preach and to go and preach the gospel. And all these 3 days were a huge success in this town of Chintalapudi. All these 3 days, the gospel was heard to every tribe of people and every caste of the people, and all the pastors under the Hope Ministries has been working for this crusade, and we have done this crusade a great success. All these 3 nights are so powerful, and even on the first day, on the second day, and the third day, we have seen so many people coming and giving their lives to Jesus. And you can see here all the people coming towards the platform to give their lives to Jesus. Pastor Joshua and his team has been able to do the salvation prayer for the people who has given their lives to Jesus. The most interesting good news is, when we approached Betty Davis before the crusade, she was able to raise a $3,000 for the crusade for the Bibles for the new souls. So what we have done is, on the third day, we are given the Bibles to the people who have given their lives to Jesus. Some of the Bibles has been distributed by Sister Betty Davis and her team personally, so that they can show to the sponsors how the Bibles are being used for the new souls. We do not want to become a soul come back again to the paganism. So the sword of God, the Bible, has to be given to the new soul, and we are able to purchase 10,000 Bibles for the crusade, but we still need a 30,000 Bibles for the new souls, and we are looking for the provisions. You can also support for this Bible project by sending your resources to Betty Davis, and you can also pray that the new souls will become more under spiritual maturity, because Apostle Paul says that we should not be milk babies, but we should eat strong meat. Although this crusades has been won souls, our teams are going to the villages in all the Sundays and doing their best, putting them in the open air platforms until the churches are built. But we are still praying that the churches will be built for these new souls, as these churches are built as a result of Sister Betty Davis Revival Crusade in India. All the 3 messages Sister Betty Davis preached were very, very powerful. We are still getting the testimonies that how the people has given their lives to Jesus and how they are led to Jesus. And the most important good news is, more than 11,000 people are healed in the name of Jesus in these crusades. We really praise the Lord for these big and massive crusades which we have held in India. And we are also praying that Sister Betty Davis will come to India every year twice, because the harvest is so plenty, and we are looking to hold more crusades in India so that more people will come to know about Jesus before his coming. On the third day, Sister Betty Davis also blew a trumpet and put a nice, wonderful song, and this song has impacted all the people and also the singers and also the orchestra people. And on the third day, Sister Betty Davis also anointed and prayed for all the choir
and she also thanked all the team who has been a blessing for this crusade. We worked hard for this crusade and we also put some posters, advertisements, radio and TV advertisements which has put more people here. The more we bring the people from villages, the more can hear the good news. But in India, what we do is, even though the crusade is going on in a junction area, we try to put the live telecast to more than 60 villages, which will bring more people unto the feet of Jesus. This we do because the Indian Hindu families will not allow the people to come for the crusade. So once the village people see a screen in the village, they feel that their movie is going on, so they come and see the good news. The Indians are practically very, very believable. So once they see the healing, they come and know the power of Jesus. So it is very easy for the people of India to respond to the good news of gospel. Sister Betty Davis has used the platform to win thousands of people in this crusade. And all these three nights, the crusades was a great success. And Sister Betty Davis and her team was also satisfied, and she is ready to come again this year. We are praying that the Lord will pour the resources to bring to India, and we are here to work under the Hope Ministries, and we really thank Sister Betty Davis for her heart for the India. And we also came to know that Sister Betty Davis is traveling to India so many times, but this is the first time that the Hope Ministries has been able to hold these crusades, and you are seeing these crusades, and you are also seeing the Betty Davis delivering a great message on the crusade platform. We are really thankful for all the supporters, partners who are willing to support Sister Betty Davis to bring this crusade a great success. Together we can reach and reap the harvest in India, and many souls will be coming to Jesus. There are a lot of testimonies that are coming to us, and we also sent some of the few testimonies to Sister Betty Davis, but this is the first time that the Hope Ministries has been able to hold these crusades, and you are seeing these crusades, and you are also seeing the Betty Davis delivering a great message on the crusade platform. We are really thankful for all the supporters, partners who are willing to support Sister Betty Davis to bring this crusade a great success. Together we can reach and reap the harvest in India, and many souls will be coming to Jesus. There are a lot of testimonies that are coming to us, and we also sent some of the few testimonies to Sister Betty Davis, and one woman was healed from cancer, and one woman was healed from joint pains, one woman was healed from heart pains, and there are a lot of testimonies like this, that the impact of the power of Jesus has worked in the crusade platform. All these 3 nights the Lord has worked in the crusade, and even 10 kilometers away we have seen a heavy downpour of rain, but we did not see any downpour of rain in our crusades. And the choir people has led the people to the praise and worship, and we have designed a 60 people team here, and the songs they sang are very, very powerful, and the flow of the worship has been put into a mantle through the Sister Betty Davis message. We really thank Sister Betty Davis again for coming to India and holding such type of crusades, and we also thank all the supporters, and we really thank you for viewing this telecast, and hope that this telecast will be a blessing to you.
Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. On behalf of Hope Ministries, I thank you for coming for this charismatic revival crusade meetings. హోప్ మినిస్ట్రీస్ తరపున ఈ యొక్క అద్భుతమైన కృపావర్షిత పండుగలకు వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ప్రభుపేట ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. And I hope that you are expecting something from Jesus. అదేవిధంగా మీరు యేసుక్రీస్తు నుంచి ఏదో ఒకటి ఆశిస్తున్నారని నేను తలుస్తున్నాను. And today is a breakthrough for your meeting today. అదే ఈరోజు ఈ యొక్క మీటింగ్స్ ద్వారా మీ అందరి జీవితంలో కూడా ఒక గొప్పమైన మలుపు జరుగుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. The Minister of Andhra Pradesh Government, Srimati Peetal Sujata, on the dais, on the behalf of Hope Ministries, I invite. మరి శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు మరి అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో ఉంటున్న మరి పీతల సుజాత గారిని మరి డయాస్ మీదకి మనం అందరం కూడా ఆహ్వానించేవారుగా ఉందాం. మనమందరం కూడా చప్పట్లు కొట్టుగా వారు ఆహ్వానిద్దాం. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం పిల్లరా. మరి మంత్రి పీతల సుజాత గారు మన మధ్యకి వస్తుండగా మనమందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టుకు మన యొక్క గౌరవాన్ని ఆమెకి తెలియజేసేవారుగా ఉందాం. మన యొక్క నాయకుల్ని మనం గౌరవించుకోవడము మన యొక్క సంస్కృతి మన యొక్క సంప్రదాయం కనుక మనమందరము కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడతాం. మరోసారి బిగ్గరగా మన యొక్క ప్రేమను మనం తెలియజేసేవారుగా ఉన్నాం. ప్రియులారా చప్పట్లు కొడదాం గట్టిగా. మరి ఆమెను సత్కరిస్తుండగా మనమందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ మరి పూలమాలతో కూడా సత్కరిస్తుండగా మనమందరం కూడా చప్పట్లు కొట్టి మన యొక్క సంస్కృతి మనమందరం తెలియజేసేవారుగా ఉందాము. అందరూ కూడా తప్పట్లు కొడుతుంది. అందరూ కూడా బిగ్గరగా తప్పట్లు కొడదాం. మన ప్రియతమ నాయకులు శిశు సంక్షేమ భూగర్భ జల మంత్రివర్యులైనటువంటి పీతల సుజాత గారి అమ్మగారికి అందరూ కూడా ఘనంగా తప్పట్లు కొడుతూ అందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుదాం. Now let's invite Reverend Betty Davis, who has come from America to deliver the good news for this 3 days crusade. మరి మన ముఖ్య ప్రసంగికులుగా మరి అమెరికా దేశం నుంచి వచ్చిన మరి రెవరెండ్ బెట్టి డేవిస్ గారిని కూడా మనం అందరం కూడా గట్టిగా కరాచనాలతో చప్పట్లు కొడుతూ ఆమె డయాస్ మీదకి ఆహ్వానించేవారు ఉందాం. దగ్గరగా చప్పట్లు కొడదాం. ఆమె డయాస్ మీదకి వస్తుండగా మనం అందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఆమెను గౌరవించేవారుగా ఉందాం. మరి ఎంతో దూరం నుంచి ఎంతో శ్రమపడి మరి అనేకమైన డబ్బులు వెచ్చించి మన భారతదేశం కోసము కోయర్ టీం అంతా కూడా దయచేసి అందరం లేచి నిలబడాలండి. కోయర్ టీం అందరూ కూడా దయచేసి అందరం లేచి నిలబడదాం. And now let's invite the directress, my loving wife Manisudha, on the dais for this charismatic revival crusade. మరి హోప్ మినిస్ట్రీస్ కి డైరెక్టర్స్ గా ఉంచిన సుధా జోషువా గెడ్డం గారిని కూడా మరి డయాస్ మీదకి రావాల్సిందిగా మరి ప్రభుపేట మనం చేస్తున్నాం. Let's all clap our hands. మనం కూడా గట్టిగా కర్షణాలతో మనం అందరం కూడా చప్పట్లు కొడుతూ మరి ఆమె వస్తుండగా మరి జోషువా గెడ్డం గారికి ఒక మూల స్తంభంగా ఆమె ఉంచు మరి ప్రతి ఒక్క పరిచర్లో కూడా ఆమె అనేక విధముగా మరి సహాయపడుతూ మరి ప్రతి ఇబ్బందిలో కానీ సంతోషంలో కానీ ఆమె ఉంచు ఆమెకి తోడుగా ఉంటూ అనేకంగా సహకరిస్తున్న వారు వస్తుండగా మనమందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని నామని మహిమపరిచేవారుగా ఉన్నాం. ప్రియులారా And also హోప్ మినిస్ట్రీస్ ఆధ్వర్యంలో on the first day of the crusade, our state minister and also we call her as member of Legislative Assembly has visited the crusade ground, seeing thousands of people in her area. So we invited her as a delegate for the crusade, and she is the minister for the state government of Andhra Pradesh. She is so surprised to see thousands of people in the crusade, and she has been able to deliver some greetings. As she is also a Christian,
she told the importance of Jesus, and also she said a word that Jesus is the only God and we have to rely and believe on Jesus. She is so surprised to see thousands of people in the crusade because she is the ruler of that particular town, and after the crusades are finished, she gave me a call and told me that wherever the churches are planted, she can ask the government to put the tax down for us, and also she wants to represent all the churches, and she also wants to visit the churches when we plant and build down. This is a great impact, and she also told that whenever we wanted to build a church, she can also donate some of the money for the church. This is an exciting good news. And the crusades also finished on second and third day with a good note, and we are able to distribute more than 100,000 salvation cards, and this salvation cards has reached all the people, not only in the crusade ground but also in the villages where we have put some screens and delivered them the live telecast. We are so thankful that God has able to put us through this crusade and bring thousands of souls into the kingdom of heaven. We are still praying that the Lord will pour upon our resources to put this crusade programming in the form of a telecast in the Andhra Pradesh telecast channels, so that more people will see the power of God and also the important and powerful message of Betty Davis, which will impact again the souls seeing the telecast in India television channel. So we are also praying that we will be able to broadcast this crusade telecast in the Indian channels, so that more Hindu people and pagan people will see this telecast and will see the power of Jesus, and they also will give their lives to Jesus. We are so thankful that in a good atmosphere we are able to conduct these crusades. Even Betty Davis' team members also has done their best in telling their testimonies and playing some songs, and this also impacted more people there. You can see the people when Sister Betty Davis and her team has come down to the ground and prayed to every believer. There are so many testimonies that when Sister Betty Davis touched the people, they got healed instantly, and some people when they go to home, they got healed. Even our followers, our group people, our team people, our elders, our prayer warriors are bringing a lot of testimonies what the people experience the power of Jesus in the form of healings, deliverances and blessings through this crusade. We are so thankful that God has been able to walk in these crusades with a good atmosphere, and we are able to do this crusade in a great manner. We thank each and every sponsor who has been able to put resources for this crusade, and we also pray that in future we can also sow our seeds for the Betty Davis Ministries, who is going to nations and preaching the gospel where there needs Jesus. Thank you so much. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం. గట్టిగా బిగ్గరగా చెప్దాం హల్లెలూయా. We thank Srimati Petal Sujata for coming us and encouraging us through the word and also blessing us in advance Christmas. మరి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసిన మరి మంత్రివర్యులు పీతల సుజాత గారికి మరి ప్రభుపేట ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. మరి క్రిస్మస్ రాకముందే మరి ఒక సంవత్సరం ఒక నెల ముందే మనందరికీ చక్కని మరి ఆహ్వానము అట్లాగే చక్కని గ్రీటింగ్స్ తెలియజేసినందుకు మనందరి వారికి ప్రభుపేట ప్రత్యేకమైన వందనాలు మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాం. And before starting the word of God, మరి దేవుని వాక్యానికి మనకు వెళ్ళక మునుపు, before proclaiming the good news about Jesus, మరి యేసుక్రీస్తు యొక్క శుభవర్తమానం మనం చెప్పక మునుపు, we have brought 50 village unreached people to this crusade. మరి ఇక్కడికి 50 గ్రామాల నుంచి మరి ఎవరికైతే సువార్త వెళ్ళట్లేదో అటువంటి వారిని 50 గ్రామాల నుంచి మేము అందరికీ ఇక్కడికి వారిని తరలించి ఉన్నాం. And we thank all the 50 pastors who has been able to bring the people in the form of trucks. మరి 50 మరి గ్రామాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వారి యొక్క ప్రజలను తీసుకొచ్చిన మరి 50 మంది పాస్టర్లందరికీ కూడా మరి వారికి ప్రభు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. Wherever we go for the crusade, we ask 2 simple questions before proclaiming the good news. ఎక్కడైనా సరే మేము ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా సరే మరి క్రూసేడ్లోని మరి ప్రారంభించక ముందు వారందరికీ కూడా రెండు ప్రశ్నలు మేము అడుగుతాం. And they are very simple to answer. అవి చాలా సులభమైనవి కూడా. And the first question is, మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే, how many of you wanted to go to hell? Please raise up your hands. మీలో ఎంతమంది నరకానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారని, మీరు ఎంతమంది నరకానికి వెళ్తున్నారు వారందరూ కూడా ఒకసారి మీ చేయి పైకెత్తండి. Oh, there are nobody. ఎవరు కూడా లేరు. And how many of you wanted to go to heaven? మరి పరలోకానికి ఎంతమంది వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? ఒకసారి చేయి పైకెత్తండి ఎవరైతే పరలోకానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. And today is the good news about Jesus. మరి ఈ రోజు యేసుక్రీస్తు యొక్క శుభవర్తమానం వినే మహా అద్భుతమైన రోజు. The only way to go heaven is Jesus. మరి పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఒకే ఒక మార్గం, అదేంటంటే యేసుక్రీస్తు. And now we are going to hear the good news.
మరి ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు యొక్క శుభవర్తమానం మీరందరూ వినబోచున్నారు. And after hear the good news, మరి ఆ యొక్క శుభవర్తమానం వినిన తరువాత if any people need healing prayers, మరి అనేక మందికి ఎవరికైనా స్వస్థత ప్రార్థన కావాలన్నా Reverend Betty Davis and team are going to pray for you and anoint with the oil. మరి రెవరెండ్ బెట్టి డేవిస్ గారు అట్లాగే వారి టీం కూడా మీ అందరికీ కూడా మరి స్వస్థత కోసము మరి అభిషేకించి వారు ఆయిల్తో ప్రార్థన చేస్తారు. Expect some greater things and miracles tonight. మరి అదే విధంగా మరి ఈ యొక్క రాత్రి కాలంలోని మరి అద్భుతమైన కార్యములు జరిగేలాగా మీరు అందరూ కూడా ప్రార్థించండి. His presence is with us. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క మరి సన్నిధి మన మనిషి ఉన్నది. And open your hearts to hear the good news. కాబట్టి మీ యొక్క హృదయాల్ని మరి శుభవర్తమానం వినడానికి మీరు ఎవరి హృదయాల్ని తెరిచి ఉంచండి. Let's all clap and invite Reverend Betty Davis to come and minister and tell us the good news about Jesus. మనమందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి రెవరెండ్ బెట్టి డేవిస్ గారిని మరి యొక్క శుభవర్తమానం పంచుకోవాల్సిందిగా మనమందరం కూడా వారిని ఆహ్వానించేవారుగా ఉందాం. మరట్లాగే అనువాదించాల్సిందిగా క్రిస్టోఫర్ గారిని మరి ప్రభుపేట మనం చేస్తాం. Greetings from the United States. అమెరికా సంయుక్త దేశముల నుండి ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయచ్చు ఉన్నాం. I'm very happy to be back in the country of India. భారతదేశానికి నేను మరలా తిరిగి రావటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. I've been here before and I love this nation. ఈ యొక్క దేశమును నేను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా మరలా తిరిగి రావటం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. I love the people of this nation. ఈ దేశం యొక్క ప్రజలైనటువంటి మనల్ని నేను ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను. And the best part is Jesus loves the people of this nation. ఎందుకంటే దేశం యొక్క ప్రజలైనటువంటి మనమందరము కూడా యేసు ప్రభువారి చేత ప్రేమింపబడుచు ఉన్నాం. I brought a team with me from the USA. యుఎస్ఏ నుంచి ప్రత్యేకంగా నాతో పాటు ప్రత్యేకమైనటువంటి బృందాన్ని తీసుకుని వచ్చాను. I'll introduce you and they can just stand where they're at. మరి వారు అక్కడ ఉండగానే ప్రత్యేకంగా వారిని పరిచయం చేయబోతున్నాను. But these are dear friends that love the Lord. వీరు ప్రభువుని ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించేటటువంటి స్నేహితులు. I have Lael, మరి లేయాల్ అనేటువంటి వారు, Sarah, షేరా, and Donna. డానా అనేటువంటి వారు. And they came here because they said we want to pray for people and see Jesus heal them. మరి వారు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారంటే మరి యేసు ప్రభువునందు ప్రేమ గల ప్రజలందరి కొరకు ప్రార్థన చేయాలని వారి యొక్క కుతూహలము. And I believe tonight we're going to see God do mighty things in this place. అందువలన ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఈ యొక్క రాత్రి సమయాన్ని యేసు ప్రభు వారి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కార్యములను మనం అందరం కూడా చూడబోతున్నాం. Because the word of God says if 2 or 3 are gathered together in his name. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే ఎక్కడైతే 2-3 నా నామమున కూడి ఉందురో that Jesus will be here in the midst of us. వారి మధ్య యేసు ప్రభు వారు అక్కడ ఉంటారు. So Jesus is already here tonight. కాబట్టి ఈ యొక్క రాత్రి సమయాన్ని యేసు ప్రభు వారు ఇక్కడ ఎప్పుడో మనమంటే ముందుగా ఉన్నారు. He's here to meet your needs. అంతేకాకుండా మన యొక్క అవసరతలను ఆయన తీర్చబోతూ ఉన్నాడు. He's here to heal your bodies. అంతేకాకుండా మీ యొక్క శారీరక రుగ్మతలను ఆయన స్వస్థపరచబోతూ ఉన్నాడు. And he's here because he knows that we're here to worship him. మరి ఆయనను మనం ఆరాధిస్తున్నాం కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు. So I want to speak a few moments tonight. అందువలన కొన్ని నిమిషాలు మీతో కొన్ని మాటలు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. Out of John chapter 4. మరి యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము. The Bible tells us about a woman. బైబిల్లో అక్కడ ఒక స్త్రీ గురించి చెప్పబడుతూ ఉన్నది. The scripture tells us that Jesus was traveling. మరి లేఖన గ్రంథాలు ఏమని చెప్తున్నాయంటే యేసు ప్రభు వారు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. And he was going from Judea to Galilee. ఆయన ఈ యూదయ నుండి గలిలయ ప్రాంతానికి వెళుతూ ఉన్నారు. And it says he stopped in a place called Samaria. అయితే యేసు ప్రభు వారు సమరయ అనేటువంటి ప్రాంతం వద్ద ఆగారు. And the Bible says Jesus was tired from his journey. బైబిల్లో ఏమని చెప్తుందంటే యేసు ప్రభు వారు ఆయన ప్రయాణించుచు ఉన్నప్పుడు అలసిపోతూ ఉండేవారు. Do you know what it feels like to be tired from the journey? మరి ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు అలసిపోవడం అంటే మనందరికీ తెలుసు కదా. Many of us work very hard all the time. చాలా సార్లు ఎన్నో సమయాల్లో చాలా మంది అలసిపోతూ కష్టపడుతూ ఉంటారు. And Jesus had been ministering many places. అంతేకాకుండా అనేక ప్రాంతాల్లో యేసు ప్రభువారు అనేక మందికి పరిచర్య చేస్తున్నారు. And his body was tired. ఆయన యొక్క శరీరము అలసిపోయినది. And he went next to a well. అప్పుడు ఒక నూతి దగ్గర ఆయన ఉన్నారు. And he saw a woman from Samaria at that well. ఆ యొక్క నూతి దగ్గర ప్రత్యేకంగా సమరయ నుండి వచ్చినటువంటి ఒక స్త్రీని చూశారు. And Jesus asked her for a drink of water. యేసు ప్రభువారు ఒక
గ్లాసులు లేక కొన్ని నీళ్లు ఇవ్వమని చెప్పారు. And she couldn't understand why he wanted to talk to her. అయితే ఆమెతో మాట్లాడటం అనేది యేసు ప్రభువారు ఏంటి తనతో మాట్లాడుతున్నారని ఆమెకు అర్థం కాలేదు. Because he was Jewish and she was a Samaritan. ఎందుకంటే ఆమె సమరయ స్త్రీ, మరి యేసు ప్రభువారు యూదుడు. And in that culture, ఆ యొక్క సాంప్రదాయబద్ధంలో a Jew would never speak to a Samaritan. యూదులు ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా సమరయులతో మాట్లాడరు. Because the Samaritans were a mixed race. ఎందుకంటే సమరయులందరూ కూడా సంక్రమణ జాతి గలవారు. But one thing I love about Jesus, అయితే యేసు ప్రభువారి గురించి నేను ఒకటి చాలా ప్రేమిస్తున్నాను. he came to change the world. ఆయన కేవలం ఈ లోకాన్ని మార్చటానికి వచ్చినటువంటి యేసు ప్రభువు. So if you'll bow your heads and close your eyes, కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని మీరు ఉన్నట్లయితే ప్రత్యేకంగా I would like to ask those who do not know Jesus as their Savior, ఇంతవరకు కూడా యేసు ప్రభువారు అంటే మీకు ఎవరో తెలియని వారు, and would like to receive this forgiveness tonight. కాబట్టి ఈ రాత్రి సమయాన్ని మీరు పాపక్షమాపణ పొందాలంటే If you'll just stand to your feet where you are, మరి నీవు ప్రార్థన చేయించుకోవాలనుకున్న, రక్షణ పొందాలన్నా నీవు పైకి లేచి నిలబడినట్లయితే దయచేసి Jesus will come into your heart. నీ జీవితంలోనికి యేసు ప్రభువారు వస్తాడు. అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన నా దేవా, అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే, ఆరాధింతును నిన్నే. అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే, ఆరాధింతును నిన్నే. హల్లెలూయా. అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని మనము అందరము కూడా వినబోచున్నాము. And her name is Sarah Kreiser, who has come from America. ఆమె పేరు సారా క్రైజర్. ఆమె అమెరికా దేశం నుంచి మన మధ్యకు వచ్చి ఉన్నారు. And I hope that her testimony will be an encouraging one for you. మరి ఆమె యొక్క సాక్ష్యము మనందరికీ కూడా మరి గొప్ప అద్భుతంగా మనకి మరి మన జీవితాల్లో పనిచేస్తుందని నేను నమ్ముచున్నాను. So let's all clap and invite her to share the testimony of God, what he has done in her life. మనమందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ మరి ఆమెను ఆహ్వానిద్దాం. మరి దేవుడు వారి జీవితంలో ఏమి చేసి ఉన్నారో వారి సాక్షి రూపంలో మనమందరం కూడా వినేవారుగా ఉందాం. మనమందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. మన చక్కని పాట పాడుతుండగా మనమందరం కూడా చప్పట్లు కొడుతూ ప్రోత్సహించే వారుగా ఉందాం. Your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my soul desire. You very heart who held safe for your pleasure. Purpose to make higher. Here in surrender and pure adoration. Into your courts with no offering of faith. Come to bring you glory. I live for the ways of your hand. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation sounds with the soul. Worship and praise Him, Lord of Lords. Spirit now living and dwelling within me. I keep my eyes fixed ever on Jesus' face. Let not the things of this world ever sway me. I run till I finish the race. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of creation sounds with my soul. Worship and praise the Lord. Now unto the Lamb who sits on the throne be glory and honor and praise. All of
love who sits on the throne, glory and honor and praise. All of creation sounds in song, worship, praise the Lord. Oh, we worship and praise the Lord. Oh, we worship and praise the Lord. మనమందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ అభినందించే వారుగా ఉందాం. మీ అందరికీ కూడా శుభదినము. Thank you for letting me come and share with you. ఇక్కడికి వచ్చి మీ మధ్యన ఇటువంటి రీతిగా అద్భుత సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. I want to share something that is from very deep in my heart. మరి నా హృదయంలోని మరి ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క విషయాన్ని మీ అందరికీ కూడా పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. And it is something that I have been praying about and God has been speaking to me about. I want to share with you. దేని గురించి నేను ఎన్నో దినాల నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నానో, ఏదైతే దేవుడు నా హృదయంలో పెట్టినాడో ఆ విషయాన్ని నేను ఈ రాత్రి కాలంలో మీతోనే పాలు పంచుకోవాలని తలుస్తున్నాను. I want to ask you, did you know that you are the same as I am? మీ అందరినీ కూడా ఈ రాత్రి కాలంలో ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. మీరందరూ కూడా నా వలే ఉంటున్నారా? That we are the same no matter where we come from. I come from the United States and you are from India, but we are the same. నేను అమెరికా దేశం నుంచి వచ్చినా, మీరు భారతదేశం నుంచి వచ్చినా, ఏ ప్రాంతం వారేమైనా సరే మనమందరం కూడా ఒక శరీరం కలిగిన వారుగా ఉన్నాం. See, when you take Jesus as your only God, the Bible calls us adopted children. మనమందరము కూడా యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినట్లయితే మనమందరము కూడా ఒకే తండ్రి బిడ్డలుగానే పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు తెలియజేస్తుంది. And I want to speak to you as sisters and brothers tonight. మీ అందరికీ కూడా నేను ఒక సహోదరుడిగా మీ అందరితోని కూడా మీతో ఈ రాత్రి కాలంలో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. I especially want to speak to mothers with children and to young people. అట్లాగే ఈ రాత్రి కాలంలో ముఖ్యంగా మరి తల్లులు ఎవరైతే వారి బిడ్డలతో వచ్చి ఉన్నారో అట్లాగే యవనస్తులతో మాట్లాడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. You see, God has called you to do powerful things for your family and for your nation. మరి దేవుడు మనలందరినీ కూడా మన యొక్క దేశమునకు అట్లాగే మన యొక్క కుటుంబములకు ఎంతో గొప్ప పని చేయాలని దేవుడు మనలందరినీ పిలుచుకున్నాడు. That is all. Thank you. దేవుడు ఈ యొక్క పరిశుద్ధ మాటలను దీవించును గాక. శుద్ధమైన వాక్యమును వినడం గల గొప్ప సమయానికి మనం ఆసన్నమై ఉన్నాం. It's almost 10 o'clock now. ఇప్పుడు దరిదాపు 10 గంటల సమయమైనది. So we should not waste our time. కాబట్టి మనం ఇంకా ఏ మాత్రము సమయాన్ని మనము ఆలస్యపరచక So let's all invite Reverend Betty Davis to deliver the good news on the second day of the Charismatic Revival Crusade. మనమందరము కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ మరి రెవరెండ్ బెట్టి డేవిస్ గారిని మరి పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరితో కూడా పంచుకోవాల్సిందిగా వారిని ఆహ్వానిద్దాం. And I also invite our staff translator Christopher to translate the word of God. అట్లాగే తర్జుమా చేయటకు మా యొక్క స్టాఫ్ మెంబర్ అయిన క్రిస్టోఫర్ గారిని కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా ప్రభుపేట మనం So let's all clap again and invite them. మనందరం కూడా మరొకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ వారిని ఆహ్వానించేవారుగా ఉందాం. Good evening. అందరికీ శుభ సాయంకాలము అని చెప్తున్నారు. మీరు కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి. హల్లెలూయా. It's good to be back again tonight. ఈ రాత్రి సమయంలో మరలా మీతో పాటు ఉండటం నాకు చాలా మంచిగా ఉంది. And I would like to thank Pastor Samuel and his wife and family for making us feel so welcome here. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా పాస్టర్ సామ్యుల్ గారు వారి యొక్క భార్య అలాగే కుటుంబము ప్రత్యేకంగా వీరందరినీ కూడా ఆహ్వానించినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు. I would like to thank the musicians and singers for the beautiful worship music. అంతేకాకుండా ఎంతో సుందరవంతమైనటువంటి పాటలను వినిపించుచున్నటువంటి అలాగే సంగీత నాదములు వాయించుచున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కొక్కరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. The Bible says God inhabits the praises of his people. దేవుడు బైబిల్లో ఏమని తెలియజేస్తున్నాడంటే ప్రజల యొక్క స్తుతుల మూలమున దేవుడు ఆసీనుడై ఉన్నాడని తెలియజేస్తున్నాడు. So if we have worshiped God tonight, he is inhabiting our praise. అందువలన మన యొక్క స్తుతులను మీద ఆయన ఆసీనుడై ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన యొక్క రాత్రి కాలంలో వాక్యమును వినబోతూ ఉన్నాము. And I thank all the workers for this crusade. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క మహాసభలను గూర్చినటువంటి పరిచర్య చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కొక్కరిని గూర్చి We are laborers together in the Lord. ప్రభు నామమున మనమందరం కూడా పనివారమై ఉన్నాము. And I'd like to thank my interpreter.
అంతేకాకుండా వారికి అనువాదం చేస్తున్నటువంటి వారికి కూడా Because ప్రత్యేకమైనటువంటి without వందనములు. him, you could not understand what I was saying. ఎందుకంటే మరి వారు చెప్పేటటువంటి మాట అనువాదం చేసి తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి. Tonight, I want to share a few minutes out of Luke chapter 15. మరి యొక్క సమయాన్ని కొన్ని నిమిషాలు మనం లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయంలో నుంచి కొన్ని వచనాలు నేర్చుకుందాం. It's a story about a father. మరి ఆ యొక్క వాక్య భాగములో ఒక తండ్రిని గూర్చినటువంటి ఒక కథ. And this father had 2 sons. మరి ఆ యొక్క తండ్రి గారికి 2 కుమారులు ఉన్నారు. He had a younger son. అలాగే ఆ తండ్రి గారికి యవన కుమారుడు ఉన్నాడు. And he came to his father one day ఒక రోజున తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు. and said he wanted his whole inheritance. మరి ఆ యొక్క చిన్న కుమారుడు వచ్చి ఏమనంటున్నాడంటే నా యొక్క స్వాస్థ్యం అంతటిని నాకు ఇవ్వు అని అన్నాడు. So he could go off on his own. అందువలన తను ఆ యొక్క స్వాస్థ్యాన్ని తీసుకుని తను స్వంతంగా వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాడు. In that culture, ఆనాటి కాలంలో ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయబద్ధంగా you typically did not get your inheritance till your father died. మరి తండ్రి చనిపోతేనే గాని వానికి రావాల్సినటువంటి స్వాస్థ్యమును పొందకుండా ఉండాలి. So this young man basically was saying, I wish you were dead, father. అంటే ఈ యవనస్తుడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే తండ్రి నీవు చనిపోయావు కాబట్టి అని అనుకొని నా స్వాస్థ్యాన్ని ఇమ్మంటున్నాడు. But the scripture says the father loved that son so much అయితే లేఖన గ్రంథాలు ఏమని చెప్తున్నాయంటే తండ్రి ఆ కుమారుని ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడని తెలియజేస్తున్నది. that he gave him his whole inheritance. మరి తన యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఆ యొక్క స్వాస్థ్యాన్ని ఇచ్చివేసినట్లుగా చూస్తున్నాం. And it says that son went into a distant country. మరి ఎవరైనా సుదూరమైనటువంటి దేశంలో ఉండగా And he began to live a very wild lifestyle. మరి ఆ యొక్క సుదూరమైనటువంటి దేశంలో అతను చాలా భయంకరమైనటువంటి జీవితాన్ని And he జీవిస్తున్నాడు. spent everything his father had worked for his whole life. మరి తన యొక్క తండ్రి ఏదైతే కష్టపడి తను స్వాస్థ్యం ఇచ్చుకున్నాడో తనంతటిని కూడా మరి అతడు పాడు చేశాడు. On very bad things. అయితే చాలా చెడ్డగా ఉపయోగించాడు. And the scripture says that this young man found himself feeding pigs. అయితే ఈ యొక్క లేఖన గ్రంథంలో మనకి ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఈ యొక్క యవనస్తుడు పందులు తింటున్నటువంటి పొట్టు ద్వారా అతడు తినుచు బ్రతుకుతున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. As he was feeding those pigs, he was so hungry he wished he could even eat their food. And the scripture says the father ran to greet him. అయితే లేఖన గ్రంథంలో ఏమని చెప్తున్నాడంటే తండ్రి వెంటనే ఆ కుమారుని చూసి ఎంతో ప్రేమగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు. Because he had great compassion on him. ఎందుకంటే అతనిపై ఎంతో గొప్ప కనికరము ఉంది. I see many people standing. మరి ఇక్కడ చాలా మంది నిలబడుతున్నారు. ప్రార్థన చేయించుకొని దయచేసి నిలబడాలని మనం చేస్తున్నాను. If there are others that would like to stand to receive Christ, please do so. I'm going to pray for you now. కాబట్టి మీ కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయబడుతుంది. దయచేసి నిలబడాలని మనం చేస్తున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. స్తోత్రం స్తోత్రం. Hallelujah. I'm going to pray with you, and if you will pray this prayer with me దయచేసి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటటువంటి ప్రార్థన నాతో మీరు చెప్పాలని మనం చేస్తున్నాను. and mean it in your heart, మరి మీ యొక్క హృదయాల్లో ప్రత్యేకమైన అవసరత Jesus Christ will come into your heart. యేసు ప్రభువారు మీ హృదయంలోనికి ఆయన రాబోతున్నాడు. And he will bring you back to the Father. ఆయన నిన్ను ప్రత్యేకంగా తండ్రి యొద్దకు తిరిగి తీసుకొని రాబోతున్నాడు. So if you'll pray this with me. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రార్థన నాతో మీరు చేయాలని మనం చేయించున్నాను. I have had sin in my life. నా జీవితంలో పాపము చేశాను తండ్రి. But your word tells me, అయితే నీ వాక్యం ఇలా చెప్పుచూ ఉన్నది, if I confess my sins, నా పాపములు నేను ఒప్పుకున్నట్లయితే you are faithful and just to cleanse me from all sin. నా పాపములన్నిటినీ నీవు క్షమించడానికి నీవు నమ్మదగినటువంటి వాడవని నేను నమ్ముచున్నాను. So tonight, కాబట్టి ఈ యొక్క రాత్రి సమయాన్ని I ask you ఈ రాత్రి సమయంలో అడుగుచూ ఉన్నాను, to cleanse me with your blood. మీ యొక్క రక్తంతో వీరందరినీ పవిత్రపరచమని అడుగుచూ ఉన్నాను. Wash me, Lord Jesus. ప్రభువైన యేసు మమ్మల్ని అందరినీ కడగమని అడుగుచూ ఉన్నాను. I receive you as my Lord and Savior tonight. ఈ రాత్రి సమయంలో నిన్ను యేసు రక్షకుడిగా అంగీకరించుచూ ఉన్నాను. I renounce all other gods. నేను ఇతర దేవుళ్ళను దేవతలన్నిటినీ కూడా విడిచిపెడుతున్నాను ప్రభువా. And I will serve you only. నేను నిన్ను మాత్రమే సేవించెదను. Give me strength బలము శక్తిని దయచేయండి. to live for you all the days of my life. నా జీవితాంతము కూడా నీ కొరకు జీవించడానికి ఎంతో సహాయపడును. In the name of Jesus. యేసు పరిశుద్ధ నామమున అడుగుచూ ఉన్నాను. Amen. ఆమేన్. 268వ పాట యేసే నా ఆశ్రయం అనే పాట పాడుకొని ప్రభు నామాన్ని మనం మహింపరుద్దాం.
ఆశ్రయము యేసే నా ఆధారము యేసే నా ఆశ్రయము. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అద్భుత స్వస్థత కృపా వర్షిష్ట పండుగలు. ఈ పండుగలు జరగటానికి కారకులైనటువంటి వ్యక్తులు ఈ వేదిక మీద ఉన్నారు. వారే సామ్యుయల్ జాషువా గడ్డం గారు. అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి. హల్లెలూయా. 3 నెలల నుంచి ప్రయాస, ప్రతి పాస్టర్ గారిని కలుసుకుని ప్రతి సంఘము దర్శించి పురుగొలుపుతూ సభలకు ప్రోత్సహిస్తూ వారు స్టాఫ్తో కలిసి, వారు డైరెక్టర్ అయినప్పటికీ కూడా స్టాఫ్తో కలిసి వారు ఏమి తింటున్నారో, స్టాఫ్ ఏమి తింటున్నారో అదే తింటూ సేవకుల దగ్గర తిరిగి ఈ విధంగా రావటానికి సేవకుల యొక్క ప్రోత్సాహం తీసుకుని వారు ఎంతో ప్రయాసపడ్డారు. చప్పట్లు కొట్టండి. నేను చూస్తూ ఉన్నాను, వారికి కనీసం కోపము ఈ 3 నెలల్లో నేను చూడలేదు. सारी दुनिया से है निराला इंडिया, सबकी निगाहों का उजाला इंडिया। इसको लगे ना किसी गैर की नजर, जम के जहां में प्यारा प्यारा इंडिया। यारो अपना तो बस एक ही खुदा, मिल के रहेंगे हम होंगे ना जुदा। बहकाए हमको न कोई शैतान, आओ मांगे मिल के खुदा से ये दुआ, प्रे फॉर इंडिया, अपना इंडिया। प्रे फॉर इंडिया, 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 प्रे फॉर इंडिया। यू लव इंडिया, आई लव इंडिया, वी लव इंडिया। को है आजाद करता, प्यार दुश्मन को भी माफ करता। प्रे फॉर इंडिया, मेरा इंडिया। You love India, I love India, God loves India too. Come lift your hands and make a prayer, and He's gonna answer you. हमको है इंडिया से मोहब्बत, हमको है सबको इंडिया से मोहब्बत। कामयाब हम होंगे, हाँ कामयाब हम होंगे दुआ से, दुआ से हम तो यारों हर बाजी जीतेंगे। जो तलवारों से जिएंगे, तलवारों से मरेंगे। मोहब्बत से हम यारों दुश्मन को जीतेंगे। प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया। तेरा इंडिया, मेरा इंडिया, अपना इंडिया। You love India, I love
హల్లెలూయా ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరూ చప్పట్లు కూడా అభినందించండి బిడ్డల్ని. హల్లెలూయా ప్రైజ్ ద లార్డ్. దయా మైక్ కొట్టేవండి. Praise the Lord. దేవుని స్తోత్రం. Now I invite Reverend Betty Davis to blow the trumpet. సిస్టర్ బెట్టి డేవిస్ గారి యొక్క బోర ధ్వని వినిపించవలసిందిగా వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. And after that, Sister Donna Hart will share some things and testimony. వారి యొక్క సాక్ష్యాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనతో పంచుకొని పోతున్నారు. So let's all clap and invite Reverend Betty అందరము Davis. చప్పులు కొట్టి వారి ప్రేమతో సభకు ఆహ్వానించుకుందాం. సిస్టర్ బెట్టి డేవిస్. బ్రదర్ క్రిస్టఫర్ గారు తర్జుమా చేస్తారు. ఇప్పుడు సిస్టర్ బెట్టి డేవిస్ గారు పాడబోయేటటువంటి పాట ఎవరైతే బలహీనంగా ఉన్నారో వారి యొక్క స్వస్థత నిమిత్తమై పాడుచున్నటువంటి ప్రత్యేకమైన తీయమైన గీతం. Come on, put your hands together. అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి. Thank you for healing me. Thank you for healing me. You healed my body. You took my pain. Thank you for healing me. Thank you for healing me. Thank you for healing me. You healed my body. You took my pain. Thank you for healing me. He is the Lord your God that healeth thee. Don't have to wait until you feel the healing. Jesus died for the and when I sing the says, and by His stripes we are healed. Thank you for healing.
అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి దయచేసి, అందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రముల నుండి మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి సాయంకాల శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. My name is Donna, మరి వారి యొక్క పేరు డానా. and I'm an American nurse. మరి అమెరికాలో నర్సుగా పనిచేయచ్చు ఉన్నారు. I have been to your country a number of times in the past 4 or 5 years ago. 4-5 సంవత్సరాల నుండి మరి ప్రత్యేకంగా మరి కొన్నిసార్లు భారతదేశానికి వారు వచ్చారు as part of a medical team, and we met many people, and many people were healed. మరి వైద్యపరంగా ప్రత్యేకంగా ఒక టీమ్గా వచ్చి అనేక మందిని, వేలాది మందిని కలుచుట జరిగింది. Tonight, I just want to encourage you. ఈ రాత్రి సమయాన్ని మిమ్మల్ని ధైర్యపరచాలనుకుంటున్నాను. Throughout the Bible, God has promises for his people. బైబిల్ అంతట్లో కూడా దేవుడు ఆయన యొక్క ప్రజల కొరకు కొన్ని వాగ్దానములు దాచి ఉన్నాడు. I tell you to take hold of those promises. ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రమాణాలని మీతో పాటు ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళాలని నేను నమ్ముచున్నాను. God loves you and wants you to live in health. ఎప్పుడైతే ఆయనలో మరి మీరు జీవిస్తున్నారో దేవుడు ఎంతో ప్రేమించేటటువంటి దేవుడు. He has plans for you. ప్రత్యేకంగా మీ కొరకు దేవుడు కొన్ని పథకములు ఉన్నవి. In Jeremiah 31, verse 3, it says, he tells us to call on me and I will answer you and tell you great and mighty things. ఇర్మియా 33వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో ఎప్పుడైతే మీరు నన్ను పిలుచుదురో నేను మహా గొప్ప అద్భుత కార్యములను మీ ఎడల చేయుదును. Remember, if you asked Jesus into your life, he lives in you. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి దయచేసి, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారిని ఆయనను రక్షకుడిగా మీరు అంగీకరిస్తారో ఆయన మీలో నివసించును. In the Bible, in 2 Corinthians, it says, for we are the temple of the living God. బైబిల్లో ఉన్నటువంటి 2వ కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రికలో మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క ఆలయములై ఉన్నాము. And he says, I will live with them and walk with them. అక్కడ చెప్పబడుచు ఉన్నది, నేను వారితో నివసించుదును, వారితో నేను నడుచుదును. And I will be their God and they will be my people. అంతేకాకుండా నేను వారికి దేవుడినై ఉందును, వారు నాకు ప్రజలయ్యుందురు. Verse 18 also says, I will be a father to them and you will be my sons and daughters. 18వ వచనంలో కూడా ఇలా చెప్పబడుతుంది, నేను వారికి తండ్రిగాను వీరు అందరూ కూడా కుమారులుగాను ఉందురని. In Joshua chapter 1 it says, be strong and very courageous. మరి యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయములో మీరు దిగులు పడకము, ధైర్యముగా నుండుము, బలపరచబడుము. I will never leave you nor forsake you. నేను నిన్ను విడువను, ఎడబాయను. Tonight we join you in prayer for the nation of India. మీతో పాటు ఈ యొక్క రాత్రి సమయాన్ని ప్రత్యేకంగా మరి భారతదేశం కొరకు ప్రార్థించటానికి మీతో కూడా మేమందరం పాలివారమై ఉన్నాము. I pray that the Jesus inside of you will lead your nation to know the only true God. తప్పనిసరిగా మీలో నివసించుచున్నటువంటి యేసు ప్రభు ఆయనే నిజమైనటువంటి దేవుడు గనుక ఆయన మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని నేను ఎప్పుడూ కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను. Remember, be strong and be courageous. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, ధైర్యముగా ఉండండి, బలపరచబడండి. Thank you. చాలా వందనములు. So now let's all invite Reverend Betty Davis to deliver the good news about Jesus on this third day of the Charismatic Revival Crusade. మరి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి కృపావర్షిత
అద్భుత మహాసభలకు ప్రత్యేకంగా మనకు 3వ రోజులోనికి మరి ప్రవేశింపబడ్డాం కాబట్టి సిస్టర్ బెట్టి డేవిస్ గారిని మనమందరం కూడా చప్పట్లు కొట్టి సంతోషమును వారికి వ్యక్తపరుస్తూ ఆహ్వానించుదాం. After the good news is preached on, we ask all the pastors of our Hope Ministries and also the United Pastors Association pastors to come over here, and Sister Betty Davis will pray for the pastors and give an anointed cloth. మరి ప్రత్యేకంగా సువార్త వినిపించబడిన తర్వాత మరి సిస్టర్ బెట్టి డేవిస్ గారు ఎవరైతే మరి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా వాలంటీర్స్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారో, ప్రతి ఒక్కరు పాస్టర్స్ పనిచేయచ్చు ఉన్నారో, వారందరూ ఇక్కడ తర్వాత వచ్చినట్లయితే వారిపై చేతులుంచి లేక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వస్థత వస్త్రము చేత ప్రార్థన చేయబడును. Good evening. అందరికీ సాయంకాల శుభాకాంక్షలు కలుగునుగాక. I'm excited to be back tonight. ఈ రాత్రి సమయాన్ని మరలా మీ మధ్యకి రావడం నేను చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆశగా ఉన్నది. But I'm a little sad that it's the last night of the crusade. అయితే గత రాత్రి జరిగినటువంటి మహాసభల్లో ఒక విచారకరమైన సంగతి నేను చూశాను. I love being in the nation of India. మరి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సంఘముల మధ్య నేను ఉంటూ చాలా ప్రేమింపబడుతూ ఉన్నాను. And even though our team has to go back home, అయితే వారి యొక్క టీము మరలా అమెరికా దేశానికి తిరిగి వెళ్ళాలి. we in our churches will continue to pray for you. మేమందరము కూడా మా యొక్క సంఘాలలో మీ అందరి కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. We are praying for a mighty revival in the nation of India. భారతదేశంలో మహా గొప్ప ఉద్యమం రావాలని ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తాం. Because we serve a God that can pour out his spirit on this nation. ఎందుకంటే ఈ యొక్క భారతదేశమునందు దేవుడు ఆయన యొక్క ఆత్మ వర్షమును కుమ్మరింపబడబోవాలని మేము ప్రార్థన And I'd చేస్తున్నాం. like to thank those who've been a part of this crusade this week. మరి ఈ యొక్క వారములో ఈ ప్రత్యేకమైన 3 దినాలు మీ అందరితో పాటు ఈ యొక్క మహాసభల్లో పాలివారనై ఉండుట నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. I thanked most of the people last night, but I want to again thank Pastor Joshua and Suda and the family for being so hospitable to us. మరి గత రాత్రి మరి పాస్టర్ శామ్యుయల్ జాషువా గారు వారి యొక్క కుటుంబము మరి వందనములు తెలియజేశాను. మరలా మరొకసారి తెలియజేసేది ఏమిటంటే నా యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి కుటుంబము, నా యొక్క కృతజ్ఞతలు ఆ యొక్క కుటుంబంపై ఎల్లప్పుడూ ఉండును గాక. And I would love to take the worship team home with me. మరి యొక్క చక్కని పాటలు పాడి వినిపించి సంగీతములు వాయించినటువంటి వారందరినీ కూడా నా ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. The Lord has blessed you with much talent in this nation. మరి యొక్క భారతదేశంలో అనేక మందికి గొప్ప గొప్ప తలాంతులను ఇచ్చి దేవుడు దీవించాడు. And tonight I'm going to pray that God empowers you. అయితే ఈ యొక్క రాత్రి సమయాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా మీ అందరి కొరకు దేవుడు ఆయన సర్వశక్తిని మీ మీద కుమ్మరించినట్లు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. With his Holy Spirit. ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో. And you will make a great impact in this nation. అప్పుడు ఈ యొక్క దేశంలో మీరు గొప్ప ఆయుధముల వలె ఉపయోగింపబడుదురు. That's why I want to pray over the pastors this evening before we leave. అందువలన మేము ఇక్కడ నుండి వెళ్ళక ముందు ప్రత్యేకంగా మరి సంఘ కాపరుల కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థనలు చేస్తాం. As I was laying in my bed last night, the Lord spoke to me to do that. మరి ఆ విధమైనటువంటి కార్యము నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పండుకొని ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడి ఆ పనిని చేయమని చెప్పారు. Because he wants to impart a yoke on you that will break, an anointing on you that will break the yokes. ఎందుకంటే దేవుడు ప్రత్యేకంగా మరి పాస్టర్ గార్ల మీద పెట్టినటువంటి ఆ యొక్క భారమును ఇతరులతో పంచుకొని వారి యొక్క భారమును తీసివేయడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకోబోతూ ఉన్నాడు. And tonight I want to speak for a few moments out of the book of Luke. అయితే ఈ యొక్క రాత్రి సమయాన్ని కొన్ని విషయాలు ప్రత్యేకంగా లోకా సువార్తల నుండి కొన్ని విషయాలు మీతో మాట్లాడతాను. The Bible tells a story about Jesus as he was traveling. మరి ఇక్కడ బైబిల్లో చెప్పుచున్నటువంటి మాటలు ఏమిటంటే యేసు ప్రభువారు ఆయన ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. It says that Jesus entered the city of Jericho. మరి యెరికో పట్టణానికి ఆయన ప్రవేశించాడు. And there was a man there named Zacchaeus. అయితే అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయన పేరు జక్కయ్య. The Bible tells us that this man wanted to see Jesus. అయితే బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే ఈ యొక్క జక్కయ్య యేసు ప్రభువును చూడాలని ఆశిస్తున్నాడు. But there were great crowds around him as we see tonight. అయితే ఈ యొక్క రాత్రి ఈ విధముగా మహాసభలో ఎంతమంది జనసమూహం ఉన్నారో అలాగే ఆనాడు కూడా అనేక జనసమూహం ఆయన వెంబడిస్తూ ఉన్నారు. And the Bible said Zacchaeus could not see Jesus because the crowd was too big. అయితే ఈ యొక్క జక్కయ్య ప్రత్యేకంగా మరి పొట్టివాడు గనుక ఆ యొక్క జనసమూహములో యేసు ప్రభువారిని చూడలేకపోయాడు. Because he was a short man. ఎందుకంటే అతను చాలా
పొట్టివాడు. But Zacchaeus was a man who knew how to climb. అయితే ఆ యొక్క జక్కయ్య ఏ విధముగా తన్ను పైకెక్కి యేసు ప్రభువును చూడాలో ఆయనకు బాగుగా తెలుసు. And the Bible tells us he ran ahead of the crowd. అందువల్ల బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే ఆ యొక్క జన సమూహమునకు ముందుగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు. And he climbed up into a tree. అప్పుడు ఒక చెట్టు పైకెక్కాడు. And when Jesus came by and saw him, అప్పుడు యేసు ప్రభువారు ఆ దారిలో వస్తుండగా అతన్ని చూశాడు. he stopped and he said, "Come down, Zacchaeus." అక్కడ ఆగిపోయాడు యేసు ప్రభు. జక్కయ్య నీవు దిగి రమ్ము. He said, "I'm coming to your house today." ఈ యొక్క దినాన్ని నీ యొక్క ఇంటి వద్దకు నేను రాబోతున్నాను. And the Bible says that the Pharisees and the scribes were not happy with that. అయితే బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే పరిసయ్యులు శాస్త్రులు ఈ పనిని చూసి వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యేసు ప్రభుని ఇష్టపడటం లేదు. Because Zacchaeus was a sinner in their eyes. ఎందుకంటే శాస్త్రులు పరిసయ్యులు ఏమనుకున్నారంటే జక్కయ్య పాపి అని వారు అనుకుంటున్నారు. Because tax collectors in those days ఎందుకంటే ఆ దినాల్లో పన్నులు వసూలు would చేసేవారు. often take much more of people's funds than they were supposed to. మరి ప్రజల వద్ద నుండి గొప్ప ఎక్కువ ధనాన్ని వారు లాక్కొని తీసుకునేవారు కాబట్టి అటువంటి వారు పాపులని పిలువబడేవారు. But when Jesus came into the home of Zacchaeus, అయితే జక్కయ్య ఇంటిలోనికి యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే వచ్చాడో he changed his heart. అతని యొక్క మనస్సును హృదయాన్ని మార్చివేశాడు. And this man who had stolen much money from people అయితే ఈ జక్కయ్య ప్రజల దగ్గర నుంచి చాలా ధనాన్ని తాను దొంగిలించినాడు. said he would give half of all he had to the poor. అయితే ఎవరి దగ్గర అయితే నేను ధనం తీసుకున్నానో నా యొక్క సగ భాగము ఆస్తినంతా ప్రజలకు ఇస్తాను. And if he had stolen anything from any man, he would give him 4 times that much. ఒకవేళ ఏదైనా ఒకరి దగ్గర నుంచి ఎక్కువగా నేను ధనాన్ని దొంగిలించినట్లయితే 4 అంతలు వారికి నేను ఇస్తానని చెప్పాడు. And Jesus said, "Surely today salvation is coming to your household." యేసు ప్రభువారు ఏమని చెప్పాడంటే నీ మీద నీ యొక్క ఇంటి మీద ఈనాడే రక్షణ వచ్చుచున్నదని చెప్పగలిగాడు. There are things in all of our lives that would try to keep us from seeing Jesus. ఒక్కొక్కసారి మన యొక్క జీవితాల్లో కొన్ని పరిస్థితులు యేసు ప్రభువారిని చూడటానికి ఇష్టం లేనట్లుగా నడిపిస్తాయి. There are things in our life that make us feel like we fall short of being able to see him. ఒక్కొక్కసారి మన యొక్క జీవితంలో అనేకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఆయన్ను చూడలేనటువంటి గుడ్డివారిగా చేసి నడిపిస్తూ ఉంటాయి. In this story, this man was too short to see over the crowd. అయితే ఈ యొక్క కథలో ప్రత్యేకంగా జక్కయ్య చాలా పొట్టివాడని మనం చూస్తున్నాం. Unlike me, I'm very tall. అయితే మరి సిస్టర్ గారు అయితే చాలా పొడవైనటువంటి వారు. But Zacchaeus was a short man. అయితే జక్కయ్య చాలా పొట్టివాడు. And he decided he was not going to let that stop him from seeing Jesus. అలాగని చెప్పి అతని యొక్క పొట్టితనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యేసు ప్రభువారిని చూడకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనుకోలేదు అతడు. So he ran ahead of everyone. అందువల్ల అందరికంటే ముందుగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు. And the Bible says he climbed up into a tree. I want to look at another young man in the first book of Samuel. అయితే 1వ సమూయేలు గ్రంథములో మరొక యవనస్తుని గురించి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. The Bible tells the story of a warfare that was going on. అయితే బైబిల్లో అక్కడ ఒక కథ ప్రత్యేకంగా జరుగుతున్నటువంటి దాన్ని చూస్తున్నాం. In 1 Samuel chapter 14. మరి 1వ సమూయేలు 14వ అధ్యాయము. And we know the Bible tells us King Saul was a great and a tall man. మరి బైబిల్లో మనకు చెప్పబడుతుంది రాజైనటువంటి సౌలు చాలా పొడవైనటువంటి వాడని. He was very physically strong. అతడు ఆ శారీరకంగా చాలా బలిష్ఠుడు. But in this story his heart had turned away from God. అయితే ఆ కథ తర్వాత ఏమని చెప్పబడుతుందంటే సౌలు దేవుని నుండి దూరముగా వెళ్ళిపోయినట్లుగా చూస్తున్నాం. And the Bible says that as they were in a warfare, they were between, the army of Israel was between 2 cliffs. అయితే బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సైన్యం అంతా కూడా ఆ యొక్క పర్వత శిఖరాల మీద ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. And the enemy had the good ground on top. అయితే శత్రువు మాత్రం ఆ యొక్క శిఖరం మీద ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం. It was land that God had given to his people. అయితే దేవుడు ఆ యొక్క దేశాన్ని ఇవ్వాలని ఆ యొక్క ప్రజలకు దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. Because the power and the spirit of the living God is so strong in their life. సజీవుడైనటువంటి దేవుని యొక్క శక్తి వీరి యొక్క జీవితంలో గొప్ప మహిమ కలుగజేయును గాక. Father, as these men and women go forth, తండ్రి ఈ యొక్క స్త్రీలు పురుషులు మీ యొక్క సేవకు వెళుతూ ఉండగా I pray the power of the enemy is broken in every city and village. ప్రతి గ్రామములోను ప్రతి పట్టణములోను వీరెలుచున్నటువంటి చోటనెల్లా శత్రువు యొక్క శక్తులు సర్వనాశనమగును గాక. And the mighty power of the living God సర్వశక్తుడైనటువంటి మహా గొప్ప అద్భుత శక్తులైన దేవుని యొక్క కృపను బట్టి will flow through them. వారిపై ఉంచుమని అడుగుచూ When ఉన్నాను. they speak your word, ఎప్పుడైతే నీ వాక్యాన్ని వారు when they మాట్లాడబోతున్నారు, lay hands on the sick,
ఎవరైతే అస్వస్థతగా ఉన్నారో వారిపై వీరు చేతులు when they ఉంచినప్పుడు, cast out demonic spirits, మరి ఆ యొక్క దయ్యముల శక్తిని వీరు పారిపోవునుగా అని చెప్పినప్పుడు, may the power of your Holy Spirit be stronger మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తి తప్పనిసరిగా వీరిపై ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నాను. than they have ever known. వారికి తెలియనటువంటి గొప్ప తలాంతును శక్తిని దయచేయండి. The days are short, దినములు చాలా చెడ్డగా ఉన్నాయి. so Father, give them strength for the journey. అందువల్ల వారు ప్రయాణం చేయుచున్నప్పుడు బలాన్ని దయచేయండి. Bless them financially with everything they need వారికి అవసరతలన్నింటినీ కూడా మీ యొక్క కృపలో నెరవేర్చండి, తీర్చండి. to be able to carry your gospel మీ యొక్క సువార్తను అందరి యొద్దకు తీసుకుని to వెళ్ళటానికి, the ends of India ఈ యొక్క భారతదేశము చివరి వరకు కూడా and to వెళ్ళటానికి, the ends of the earth. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క భూమి సదాకాలం వరకు కూడా వారు వెళ్ళి నడిపించి సువార్త I చెప్పడానికి. speak healing over every pastor. అందువలన సంఘ కాపరులందరిపై ప్రత్యేకమైన స్వస్థత కలుగు I చేయమని speak కోరుతున్నాను. truth and hope and courage. వారికి ధైర్యము, ప్రోత్సాహము, సహవాసము అనుగ్రహించండి. Father, that you would breathe again on them. వారిపై మీ యొక్క ఆత్మను ఊదుమని అడుగుచూ ఉన్నాను. And as the wind of your spirit moves over them, అప్పుడు ఈ యొక్క గొప్ప శక్తి గల మీ యొక్క భక్తులందరూ కూడా ప్రార్థించగలరు. that they would be refreshed to go and carry your word అంతేకాకుండా మీ యొక్క వాక్యాన్ని వారు అనుదినము కూడా అనేక మందికి తీసుకుని as వెళ్ళగలరు. mighty warriors in your kingdom. మీ యొక్క రాజ్యంలో మహా గొప్ప యుద్ధ వీరుల వలె అవుదురుగాక. I speak blessing in the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామమున వీరిపై ఆశీర్వాదమును కుమ్మరింపబడును గాక. Thank you for these brothers and sisters, God. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సహోదరి సహోదరులందరి కొరకు మీకు వందనములు తండ్రి. I speak blessing over them వారిపై ఆశీర్వాదం ఉంచమని కోరుతూ ఉన్నాను. and over every person in this place. ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కొక్కరిపై మీ ఆశీర్వాదం May the ఉంచండి. Spirit of Jesus rest upon this crowd. యేసు ప్రభువారి యొక్క గొప్ప శక్తి ఈ యొక్క జన సమూహం అందరిపై ఉండును గాక. Thank you, Lord, మీకు వందనములు తండ్రి. for the mighty work you have performed మీరు చేసినటువంటి ఈ మహా గొప్ప అద్భుత కార్యములను బట్టి in the name of Jesus. యేసు నామమున Amen. ఆమేన్. And those who have given their life to Jesus, ఎవరైతే యేసు ప్రభువారిని రక్షకుడిగా అంగీకరించాలని కోరుకుంటున్నారో we want to hand over them the word of God. వారికి దేవుని యొక్క బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. And this word of God nourishes you and spiritually makes you grow in the Lord. ఈ యొక్క దేవుని వాక్యము ప్రత్యేకంగా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగటానికి ఉపయోగపడుతుంది. And our Betty Davis has been contributed some Bibles for the new souls. అందువలన ఎవరైతే నూతనంగా రక్షింపబడ్డారో వారి కొరకు సహోదరి బెట్టి డేవిస్ గారు ప్రత్యేకవంత విరాళాన్ని ఇచ్చారు. And we still need more Bibles, but let's pray for the provision. ఇంకా ఎక్కువ అనేకమైన బైబిల్ కావాలి, అయినా వాటన్నిటి కొరకు ప్రార్థన చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. Because we have received more than 10,000 salvation cards. ఎందుకంటే ఇంతవరకు కూడా 10,000 రక్షణ పత్రములు మా దగ్గరకు వచ్చినాయి. And tonight also we expect more cards. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క రాత్రి ఇంకా ఎక్కువ రక్షణ పత్రములు మాకు రాబోతున్నాయని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం. So Reverend Betty Davis will give the Bible and her team will give some Bibles, and afterwards the volunteers will present you with the Bibles. మొట్టమొదటిసారిగా రెవరెండ్ బెట్టి డేవిస్ గారు వారి యొక్క టీము బైబిళ్ళు మరి కొందరికి అందించబోతున్నారు. ఆ తర్వాత మా వాలంటీర్స్ మీకు బైబిల్ ఇస్తారు. And don't rush for the Bibles. The Bibles are there. బైబిల్స్ అక్కడే ఉన్నాయి. దయచేసి ఎవరు కూడా మరి ముందుకు పరిగెత్తుకుంటూ రావద్దని మనం చేస్తున్నాను. And I ask the volunteers to cooperate and send only the people in groups. కాబట్టి వాలంటీర్స్ అయినటువంటి మీరు కొందరిని గ్రూపుగా తీసుకురావాలని మనం చేస్తున్నాను. If you want to partner with us, if you want to work with us, if you want to come for a crusade with Sister Betty Davis, you can contact directly to Sister Betty Davis and she can give you the guidelines how you can be able to partner or how you can come with her or how you can be involved in the work of India. God bless you. రాత్రి అద్భుతమైన రీతిలో ప్రభువు యొక్క వాగ్దానాన్ని మనలో జరిగించారు. అందుకే దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నారు. అద్భుత కృపావర్షిత మహోత్సవాలలో మనమందరం కూడా ఈ విధంగా 3 దినాలు కూడా ఉజ్జీవింపబడి ఆత్మలో బలపడి ప్రభు యొక్క నామాన్ని కనపరచడానికి ప్రభు అనుగ్రహించిన ధన్యతను బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. చిదలపూడి పట్టణములో జరిగించబడినటువంటి యొక్క కృపావర్షిత పండుగలలో అనేక మంది వేరువేరు రీతులుగా తమ సహాయ సహకారాలను అందించి
ఈ సభలు దీవునిగా జరగడానికి ప్రయాసపడిన ప్రతి వ్యక్తులను బట్టి దేవుని పేరట వారికి మా నిండి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. హోప్ మినిస్ట్రీస్ యొక్క సేవకులు, వారి యొక్క బృందము, వారి స్టాఫ్, వారందరూ కూడా ఎంతో ప్రయాసతో ఇక్కడ గత 2 నెలలుగా చింతలపూడిలో మకాం ఉండి ఆయా కార్యక్రమాలను చేపట్టి యూత్ మీటింగ్స్, క్వైరీ ప్రాక్టీసెస్, ఇంకా అనేక అద్భుతమైన కార్యములను వారు 3 నెలలు కూడా మన గ్రామంలో జరిగించారు. అనేక రీతులుగా మనకు సహాయపడి ఉన్నారు. వారందరి బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్తుతులు చెల్లిస్తుంటున్నాను. ఈ యొక్క సభలకు ముఖ్య కన్వీనర్గా నన్ను నియమించి నా మీద పెట్టిన భారాన్ని వహించి మా సంఘ పాస్టర్లందరినీ కూడా, ఫెలోషిప్లో ఉండే సంఘ కాపర్లందరూ ప్రయాసతో మా మాట విని మేము చెప్పిన పనులను చేసి తమ సహాయ శాఖలను అందించినటువంటి చంద్రపూడి మండల పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ అందరికీ వందనాలు. అమ్మ దయచేసి వినండి. కరెంటు పోల్ ఉంది అక్కడ. ఆ కరెంటు పోల్ దగ్గరికి వెళ్ళమండి. కరెంటు షాక్ కొడుద్ది. ఆ కరెంటు పోల్ని ఎవరు ముట్టుకోమో అక్కడ ముందు ఇటు బక్కారండి. అయ్యా కరెంటు పోల్ అక్కడ ఊతుందండి, అక్కడ లేకండి, కరెంటు షాక్ కొడుతుంది. పక్కారండి అందరూ. ఏమండి కరెంటు పోల్ దగ్గర లేవండి, బయటికి రండి, కరెంటు షాక్ కొడుతుంది. రండి అయ్యా, పోల్ ఊగుతుంది. చింతలపూడి మండల పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ వారందరికీ ఈ సభల పక్షంగా ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాము. అట్లనే క్రైస్టినస్ ఆర్కెస్ట్రా వారు, క్రైస్టినస్ బృందం వారు చాలా ప్రయాసపడి మా గ్రామం వచ్చి మీ అద్భుతమైన సంగీత నాద మమ్మల్ని ఉర్రు తొలగించినందుకై ఆర్కెస్ట్రా వారు ఒక్కొక్కరికి అందరికీ ధన్యవాదాలండి. అయ్యారండి ఫ్లూట్ వారు, అయ్యారు చాలా వందనాలండి. మొఖం మీరు కింద కానీ పైకి చూడట్లేదు మీరు. సారీ సార్, చాలా ధన్యవాదాలు నాన్న. మరి గ్లాడ్ సీ, థ్యాంక్ యూ, ప్రైజ్ ద లార్డ్. నేను చెప్పాను వాళ్ళకి, అది దయచేసి కరెంటు సంబంధం లేకండి అమ్మా. ఇటు ముందుకు రండి, ఇటండి ఇటండి ఇటండి. అయ్యా అటు తీసుకెళ్ళండి, బైబిల్ సెట్ తీసుకెళ్ళండి, అటు తీసుకెళ్ళండి, బైబిల్ సెట్ తీసుకెళ్ళండి, ఆ పక్క తీసుకెళ్ళండి. ఇక్కడ తీయండి, ఇక్కడ నాన్న బైబిల్ తీయండి ఇక్కడ. అయ్యా వెళ్ళండి, కరెంటు స్తంభం లేకండి అమ్మ, వెళ్ళిపోవాలి. లేకండి ఇక్కడ కరెంటు స్తంభం ఉంది, అటు వెళ్ళిపోండి, అటు వెళ్ళిపోండి, అటు వెళ్ళండి. అటు అడ్ర పదండి.